मिस्टर सिंह प्रोडक्शंस ते गुरबानी कीर्तन ढाडी वारा कथा कविश्री वारा लाइव कीर्तन देखण लई हुणे सबसक्राइब करो अते बैल दी घंटी वजाउणा ना भुलना। मुर्दा होवे ते फेर मरीद होवे, सौखा नहीं मरीद खुआवना जे। सीस तली टकाए के आचकानो, पैंदा यार दी गली विच जावना जे। जेड़े मरन कबूल दे यार दे लई, ओना मरतबा इश्क दा पावना दे। सच लिखे गुरजंट सिंह शायर बैंका, औखा सच स्टेज ते गावना दे। औखा सच स्टेज ते गावना दे। सतगुरां दी पावन और पवित्र हजूरी दे अंदर छावनी दल बाबा बिधि चंद साहब विखे बाबा बिधि चंद साहब जी दे बल दे भट्ठ विच बैठन दे सालाना जोड़ मेले नूं समर्पित अज दे महान गुरमत समागम दे विच हाजरियां लवा रहीआं गुरु कीआं संगतां। बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहबान महापुरख गुरदेव दे चरनां दे विच सीस झुकाओ और हाजरी लवाओ, फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। समा केवल हाजरी दा है। एक कविता दे नाल आप गुरु कीआं संगतां तो खिमा मंग लैनी है। सन्मानयोग संगत जी, ये जो एडे वड्डे विशाल प्रबंध आप गुरु कीआं संगतां दर्शन ददारे कर रहे हो, वो कई महीनों के नहीं कुछ दिनों के विच होया है। ये महान गुरु कीआं संगतां दी दिली इच्छा, खासकर पट्टी शहर निवासी संगतां दीआं बेनतियां महापुरखां ने प्रवान कीतियां। जिवें सचखंड वासी ब्रह्म ज्ञानी बाबा जी बाबा सोहण सिंह साहब जी, सचखंड वासी दया दे सागर महापुरख बाबा जी श्रीमान संत बाबा दया सिंह साहब जी दल वहीर दे सहित इन्हां स्थानां ते भी हाजरियां लवाउंदे रहे। अज 12वीं जगह ते बाबा बिधि चंद साहब जी दे ही स्वरूप अति सत्कारयोग सिंह साहिब जथेदार श्रीमान संत बाबा अवतार सिंह साहब जी महापुरखां ने महान गुरमत समागम आप संगतां दे सहयोग सदका उलीके। रात्रि दे दीवानां दे विच भी आप संगतां ने प्यार दा सबूत दिता और हुण भी आप गुरु कीआं संगतां दा ठाठा मारदा होया इकट्ठ दर्शा रहा है कि बाबा बिधि चंद साहब जी दे दर घर दे प्रति दल पंथ के प्रति आप संगतां दे हिरदे दे विच कैसी शरधा है। मैं समझदा हाँ कि अज वो बचन प्रगट रूप दे विच साकार रूप दे विच आपां दर्शन कर रहे हाँ, जेड़े वार गुरु के महिला ने माता नानकी जी ने दिते। जदों गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह दे पासों बाबा बिधि चंद साहब जी दे कीते महान कारज शाही किले दे विचों घोड़े कढ़ के लियाउणा, गुरु की सेवा बदले भावें बल दे भट्ठ दे विच बैठना पिया। चौंकड़ा मार के बैठ के माता जी ने इच्छा जाहिर की कि बाबा जी दे रसना तो असीं ये बचन सुनना चाहुंदे हाँ। बाबा बिधि चंद साहब जी ने जदों इतिहास सारा दसिया ते इतिहास कहंदा और प्रसन्न होए नानकी बर सुंदर दीने, गुर जस के संग जस रहे जग में जस लीने, तोहे नाम को उचर कर रिपते जय पावै, पुरुषार्थ गुर हित किए सब विघ्न मिटावै। और अगला वचन किया कि पर उपकारी बहु रहे हो बिदते जग माही। आओ आपां कविता दे विच सारे वचन सरवण कर लेने आ। ये गुरु के महिला दे भी वार ने। बाबा बिधि चंद साहब जी तुहाडा इतिहास तुहाडे गुरु घर वास्ते कीते कारज संसार भर दे विच प्रगट हो जाणगे। अज कोई भी संसार ते ऐसा देश नहीं है जिथे बाबा बिधि चंद साहब जी दा इस दल पंथ दा प्रचार नहीं है। आओ आपां सरवण करिए एक 72 कलीए छंद दे विच बाबा बिधि चंद साहब जी दियां गुरु घर दे विच कीतियां सेवावां और उन्हां सेवावां तो प्रसन्न हो के सच्चे पातशाह ने जो बख्शिशां दित्तियां। आओ इसे ही कविता दे नाल खिमा दे जाच हाँ। दल बाबा बिधि चंद साहब जी दा हजूरी कवीशर जथा कविता दे विच बाबा बिधि चंद साहब जी दियां कीतियां सेवावां ते प्राप्त कीतियां बख्शिशां इंज दर्शाउंदा है।
ਪੰਚਮ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਆਕੇ ਚਰਨ ਪੌੜ ਲਈ ਚਰਨ ਧਾਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਛੇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਪਾਈ ਸੇਵ ਕਮਾਈ ਤਨ ਮਨ ਸੌਂਪ ਲਈ ਵਡਿਆਈ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਜਰਾ ਨਾ ਡੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਦੋਖੀ ਚੰਦੂ ਵਰਗੇ ਖੂਬ ਤੜਫਾਏ ਨਕੇਲੇ ਪਾਏ ਫੇਰ ਵੀ ਆ ਟਕੇ ਮਗਵਾਏ ਫਲ ਕੀਤੀ ਦਾ ਓ ਭਗਤਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਲਿਖਣੇ ਹਾਰ ਕਰਨ ਸਤਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਬਾਮੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਸੱਚੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਦੋ ਸਾਜੇ ਸੁਜਾਸਰ ਮਾਝੇ ਸਿੱਖ ਨਵਾਜੇ ਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਮੰਦਰ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਸੁਧ ਸੰਥੀ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਸੇਵਕ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਦੀ ਛਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਖੁਸ਼ੇ ਦੀ ਛਾਲੇ ਕੱਢ ਲਿਆਲੇ ਮਾਰੇ ਚਾਲੇ ਪੱਟੀ ਸ਼ਹਿਰ ਭੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਘੋੜੇ ਜੀ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੇ ਘੋੜੇ ਜੀ ਗਏ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਕਰਕੇ ਗੌਰ ਦਿਖਾਏ ਯਾਰ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਿਓ ਜਵਾਬ ਰੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜੁੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸਮਰਾਟ ਛਕਾਏ ਚਾਟ ਕੱਢ ਤੇ ਰਾਟ ਹਸਣ ਖਾਂ ਤਾਈ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਜੋ ਸ਼ਮਸ਼ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਖੂਬ ਤੜਫਾਏ ਭੀਮ ਜੋ ਪਾਰ ਲੰਗਾਰੇ ਲਾਏ ਜਰਾ ਸੰਦ ਜਿਉ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਜ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਜਦ ਕੁਕੂ ਅਨੰਤੇ ਨੇ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਮੰਨੀ ਅਰਜ ਤੇ ਪੈਰ ਸਵਾਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਾਂ ਕੋਲ ਬਖਸ਼ਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਕਰਨੇ ਲਈ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਓਟ ਰਹੀ ਨਾ ਤੋੜ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਕਦੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅੱਖੀਆਂ ਓਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆਨ ਦਵਾਇਆ ਮਾਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਧਿਆਨ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪਾਇਆ ਐ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਲੈ ਆਗਿਆ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਜੋ ਨਿਜ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੈ ਚੰਦ ਬਾਹ ਪਕੜਾਈ ਪਵਾਇਆ ਬੰਦ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਖਾਇਆ ਕੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ ਆਓ ਸੁੰਦਰ ਸਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਅੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਜਕੌਲ ਕਰਾਰ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਿਓ ਨਗਰ ਨਵਾਇਆ ਸੁੰਦਰ ਸਾ ਸਾਈਂ ਦਾ ਜੋ ਇਕਰਾਰ ਅੰਤ ਦੀ ਵਾਰ ਜਕੌਲ ਕਰਾਰ ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਦਿਓ ਨਗਰ ਨਵਾਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਮਤ ਪਰਬੀਨਾ ਜੋ ਗੁਰ ਸੀਨਾ ਹੈ ਖੁਆਇਆ ਗੁਰ ਜੰਟ ਸਿੰਘ ਉਚਰੇ ਬੋਲ ਬਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਐਸੇ ਸਾਧ ਬੈਂਕੀਆਂ ਟੋਲੇ ਤਨ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀਓ ਸਾਂਝ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਨਿਭੂ ਸੁਖੈਨੀ ਘਾਟ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲੇ। 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ
ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਤਮ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਬੜ ਵੀਰ ਬੁਲੰਦ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੇਖਿਓ ਢਿਗ ਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਣ ਪਾਇਓ ਸੇਵ ਕਰਨ ਨਿਸ਼ਕਪਟ ਸਿਖਾਇਓ। ਆਖਿਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਲਈਏ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਔਰ ਆਖਿਆ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਤੋਰ ਮੋਰ ਮੈਂ ਭੇਦ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਅਬ ਦੋਈ, ਗੁਰ ਘਰ ਕਾਜ ਬਹੁਤ ਤੈਂ ਕਯੋ, ਰੂਪ ਏਕ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਭਇਓ। ਆਗੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਅਬ ਸੇਵੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰੰਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਾਣ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮ ਪਾਸ਼ਾ ਗੁਰਤਾ ਜੋ ਲੇਵੈ, ਸਦਾ ਸਾਂਝ ਤੇਰੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ, ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸਖੈਨੀ। ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੈ ਗੁਰ ਘਰ ਸੰਗ ਸੁਖੈਨੀ। ਤੋਂ ਉਹ ਸਾਂਝ ਸੀਨੇ ਪਸੀਨੇ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜਸਪਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੋਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, 10ਵੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, 11ਵੇਂ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਤੱਤਵੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁੱਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਰਹੋ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਾਏ ਅਤ ਉਦਾਸ ਚਿਤ ਮੈਂ ਰਹਿ, ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਤਾਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਆਪ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਪਾਸ਼ਾ ਦਸਤਾਰ ਬੰਦਵਾਈ, ਮ੍ਰਿਦ ਬਾਗ ਉਚਾਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਬਾਬਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਅੱਜ 12ਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜਦੇ ਰਹੀਏ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਸਾਂ ਆਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ ਕਵੀਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਲ ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।